कोरोना तो डरन वाली गल है, पर बाहर तो लोग हुण आराम नाल घूम रहे हैं, उन्होंने विचों खौफ निकल गया कोरोना का। महाराष्ट्र का अज ये हाल है, उन्होंने कोल ICU बैड्स नहीं है महाराष्ट्र कि सानू जो सेहत प्रबंध ने साडे कोल या वो जो बजट है वो साडे को बहुत घट है बाकी देशों के कंपैरेटिवली। साडे देश के गवर्नमेंट हस्पताल हैं 25,778 हस्पताल है गवर्नमेंट, 43,486 हस्पताल है प्राइवेट, टोटल 69,264 हस्पताल है साडे देश टोटल साडे देश दे विच। तो पंजाब च है 682 सरकारी हस्पताल ने पंजाब की गल करते हैं, तो 1638 है प्राइवेट, टोटल 2320 हस्पताल ने पंजाब के प्राइवेट के दोनों मिला के साढ़े को 300 वेंटीलेटर। साड़ी 100 पेशेंट मगर परसेंटेज आई है पॉजिटिव की साढ़े देश की वो 12.5 आई है, अमेरिका की 11.6 सी, इटली की 6.9 सी। सत श्री अकाल जी, मैं रणबीर सिंह राणा। तो जो असीं गल करते हैं कोरोना वायरस की, तो पंजाब नूं देख के तो लगता है कि आने वाले दिनों के शायद पंजाब कोरोना मुक्त हो जाएगा, पर जो देश दीयां तस्वीरां असीं देखते हाँ तो लगातार कोरोना वायरस के मरीज़ वधदे जा रहे हैं। 7,000 मरीज़ पिछले 24 घंटिया के पॉजिटिव आए हैं। इसे ते गलबात करांगे कि की कोरोना खत्म हो जाएगा, कि पंजाब कोरोना मुक्त हो जाएगा, या भारत के विच लगातार केस क्यों वध रहे हैं, परसेंटेज कितनी है। इस सारे मसले ते गलबात करने लिए साडे नाल चीफ एडिटर राजदीप पैनीपाल मौजूद ने। राजदीप जी, जो अंकड़े देखते हैं, अंकड़े हुण जो देश के देखते हैं, पंजाब के देखते हैं, तो अंकड़े की कह रहे हैं। सानू हुण कोरोना तो डरन वाली गल है, पर बाहर तो लोग हुण आराम नाल घूम रहे हैं, उन्होंने विचों खौफ निकल गया कोरोना का। देखो कोरोना की गल इस तरह हुई, जो तक लोग अंदर बंद सी, लोगों को नहीं लगता बाहर कुछ हैगा। हुण जो लोग बाहर आने शुरू हो गए तो लोगों को ये लगन लग गया भी कुछ नहीं हैगा, जबकि बीमारी की साडे देश के विच शुरुआत है। असी जो कोई एग्जाम्पल लैनी है, नसीहत लैनी है, तो असी महाराष्ट्र तो लै सकते हैं। महाराष्ट्र का अज ये हाल है, उन्होंने कोल ICU बैड्स नहीं है महाराष्ट्र च, लोग घर च तड़फ रहे हैं, तो बहुत मतलब उत्थे हाल जोड़े है बदतर होए पे ने महाराष्ट्र तो। उत्थे साडे बाकी सारे देश में सिक्ख्या लेनी चाहिए है। असी ना कि अपने उपर भोग के वो सिक्खी चीज़ सानू किसी ने देख के ये चीज़ सीख लेनी चाहिए है, जो मैं सोचता। मतलब डर हजे खत्म करने वाली गल नहीं। देखो डर वाली गल मैं क्यों कह रहा है, ये किसी डराने वाली गल नहीं हैगी, ये एक सचेत करने वाली गल है लोगों को। साड़ी 100 पेशेंट मगर परसेंटेज आई है पॉजिटिव की साडे देश की वो 12.5 आई है, अमेरिका की 11.6 सी, तो इटली की 6.9 सी। साडी परसेंटेज अमेरिका नूं ज़्यादा आ रही है, पर साडा रीजन ये है साडे पेशेंट तां घट ने, साडे नंबर ऑफ टेस्ट घट ने। जे आप 100 मगर एवरेज कढ़ते हैं तो पंजाब की हिंदुस्तान की जी एवरेज है 12.9 की हैगी है। मतलब थोड़ा दसवां मतलब दर्शकों को भी जे 100 के पिछे भारत के विच करीब 13 केस पॉजिटिव आ रहे हैं, अमरीका नालों ते इटली दे नालों वध ने, बहुत ज़्यादा ने, इटली नालों डबल ने जी। असीं इटली की गल करते भी इटली कोहराम आ गया, तो साडे देश भी कोहराम आया होया। गल ये भी साडे देश आबादी ज़्यादा है, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ इदा लग रहा। एक सरकार ने खोलता लॉकडाउन, सब नूं लगन लग गया कुछ नहीं गा, क्योंकि तुरिया जाता देख के कहता वो भी ठीक है, मैनूं किहड़ा होना हैगा। इस तरह की गल नहीं, मतलब जी समस्या साडे लई हजे भी गंभीर बनी हुई है। ये गल बेबुनियाद भी कोरोना खत्म हो गया। गर्मी की गल करते हैं जां हुण आउण वाला सीजन मॉइस्चर है, नमी होनी है, उहदे नाल की फर्क पैना। देखो अमेरिका दे विच ये गल कही जा रही है भी जिथे मॉइस्चराइज हुंदा उत्थे इहदी लाइफ वध जांदी है, उत्थे दी लाइफ हैगी है 36 ਤੋਂ 40 घंटे की। जो गर्मी दे विच लाइफ आ वो ये 6 घंटे मैक्सीम लाइफ आ। हुण गर्मी साडे ज़्यादा होने लग गई है, ये जल्दी ये लाइफ घट जानी हैगी, पर जो मॉइस्चराइजर वो मॉइस्चराइजर कैरी करता रहूगा, उन्होंने एक तरह की ऑक्सीजन दिंदा रहूगा, वो जिंदा रहूगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। उदों साडे लिए समस्या बड़ी गंभीर होएगी जो डॉक्टर सोच रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ 14 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ 15 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 136 ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਬਹੁਤ। देखो रिव्यू इस तरह लग रहा है एक्टिव केस ने जिहदे ए सिम्पटम्स हैगे ने, ए कैटेगरी सिम्पटम्स ने। 8 मई तक 29.4% जी एवरेज सी रिकवरी रेट सीगा, तो अज वो 43-44% हो गया। 8 मई तो सरकार ने पॉलिसी चेंज करती भी जिन्हों 3 दिन बुखार नहीं चढ़ता है वो अपने घरे होम क्वारंटाइन होगा, तो उस अपनी कैफिडेविट दे दूगा भी मैं घर तो बाहर नहीं जाऊँगा, मैं अपनी जी मैं घर दे विच बंद रहूँगा, तो मैं सोसाइटी नूं समाज नूं मेरे तो कोई नुकसान नहीं हो, बाहर निकलूँगा, जो निकलूँगा तो मेरी कानूनी कार्रवाई बनती है। मतलब इस करके डिस्चार्ज तेजी सारे डिस्चार्ज तेजी ना करते हैं, ये नहीं भी कि सारे
नेगेटिव आ गए तो इन्होंने घर भेजते हैं कि सरकार को, मैं वही गल बार बार कह रहा सरकार को ਉਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ 5000 ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 15000 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇਟਲੀ ਨਾਲੋਂ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ 24,355 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀਗਾ। 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ 67,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ GDP ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਆ ਉਹਦਾ 8% ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 4%। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ GDP ਆ ਉਹ 2% ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 600 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ 1657 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲਾਜ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਜਟ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਬਸ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, 132 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 99,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 50 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੀ 132 ਕਰੋੜ ਤੇ 67,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ICU ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 26,000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੌਰੀ 40,000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। 132 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 300 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ 25,778 ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜੀ, 43,486 ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ। ਟੋਟਲ 69,264 ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ 682 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 1638 ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਇਹ ਟੋਟਲ 2320 ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 47,481 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਬੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਬੇ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੰਬੇ 'ਚ 25,000 ਮਰੀਜ਼ ਮਗਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਸਾਡੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ 25,000 ਮਗਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਾ ਢੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਵੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ 7-8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, 9 ਮਈ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 42-43% ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਲ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਲ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਆਈਨਾ ਦਿਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਈਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ
ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਹੁਣ 7000 ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 29 ਮਾਰਚ ਜਾਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 4000 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ, ਹੁਣ 5000, ਹੁਣ 7000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਟੈਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਤੋਂ 3000 ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਸਟ ਨੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ 67201 ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2074 ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਤੇ 62000 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। 40 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 14 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 67000 ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ 1 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 50000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ 50 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ 50000 ਪਰ ਡੇ 60000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ 7,20,000 ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦਾ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਘਟਾਈ ਜਾਊਗੀ ਉਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੀੜ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ NRI ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਭ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1000 ਮਗਰ 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋ 1000 ਮਗਰ 200 ਤੋਂ 200-250 ਕੇਸ ਆ ਜਾਣਾ 1000 ਮਗਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਤਹਿਸੀਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤਹਿਸੀਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ? ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 136 ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੱਲ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਬਜਾਏ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਰੈਪਿਡਲੀ, ਸਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੋਕ ਕੇਸ ਆਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਟੈਸਟ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਸਟ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ 5000 ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, 4500 5000 ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਮੈਂ 5000 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਰੀਅਨ ਕਿਟਸ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕਿੱਟਾਂ ਲਿਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਟ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
ਕਿੱਟ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਲਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੈਨ ਕਰਤੀ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ICMR ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, 600 ਦੀ ਕਿੱਟ ਲੈ ਲਈ, 400 ਦੀ ਕਿੱਟ ਸੀ 600 ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੀਅਨ ਕਿੱਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 7000 ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 7000 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 500 ਕੇਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ 7000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਰ ਡੇ। ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ 132 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। 30 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, 30 ਲੱਖ ਅਤੇ 36 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 132 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 31 ਮਈ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜੇ ਫੈਲਣ ਦਿਨੇ ਹੀ ਫੈਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ? ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੈਲਦਾ ਬਿਮਾਰੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਲੌਜੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਲੇਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੈਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਵੇਚਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ, ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਣੀ। 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ITs ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। 16000 ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆ, ਉੱਥੇ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ ਕਲਚਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹੇ। ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗ ਆ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਮੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਲੈਣ ਸੋਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਈਵਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਈਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਜੋ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ। ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ। ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ, ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਤੁਸੀਂ 42 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ 67ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਸੀ, ਘਟ ਕੇ 42 ਤੇ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 67 ਤੋਂ 42 ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਟਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੌਲਦਾਰ ਥੋੜੀ 200 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ
ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਫੜਿਆ। ਕੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਸਿਰਫ ਪਟਵਾਰੀ ਹੌਲਦਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 200-400 ਕਿਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਐਡੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਕਟ 200 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪੀੜਤ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੀ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਸ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਬਸ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੂਗੀ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਓ ਲੋਕ, ਤੇ ਆਪੇ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਜਦ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰੇ ਲਈ ਬਣਦੀ, ਰਿਸਰਚ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਫੈਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ, ਉਹ ਫੈਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 7000 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ 6 ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ।